नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी पंचतंत्र ओ पंडित विष्णु शर्मा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। प्राचीन भारत रे जने राजा राजुति करुथिले। तांकर थिले 4 जन पुत्र संतान। सेमाने थिले खूब क्रीड़ा प्रिय। सबु बेले खेला बुलारे समय अतिबाहित करुथिले। मात्र पाठ पढ़ारे आदौ मन दौ नथिले। आउ एहा ही थिला राजांकर चिंतार कारण। ए राजकुमार माने ठीक भाबरे शिक्षा ग्रहण न कले आगामी भविष्य रे सेमाने राज्य शासन करिवे केमिति। पिला मानंकु शिक्षा दान करिबा निमंते राजा खूब ज्ञानी गुणी और पंडित मानंकु गुरु रूपे नियुक्ति करुथिले। मात्र सबु वृथा। राजपुत्र माने गुरुंक कथा को एकानरे पुरे से कानरे बाहर करि दउथिले। राजा पुणी नुआ गुरु चयन करी नियुक्ति दउथिले। हेले राजांकर सबु चेष्टा व्यर्थ होथिला। एणु राजा खूब चिंतारे थांती। एमिति दिन जने पंडित आसी राजसभा उपस्थित हेले। तांकर ना होची विष्णु शर्मा। से राजा को संबोधन करी कहिले, हे राजन, राजकुमार मानंकु मु शिक्षा दान करबाकू चाहूची। मोर पूर्ण विश्वास अछि पिला मानंकु 6 मास मध्यरे पिला मानंकु मु 6 मास भितरे शिक्षित ज्ञानी आउ बुद्धिमान करी गढ़ी परिबी। पंडित विष्णु शर्मांकर एमिति दंभोक्ति सुनी राजा चमत्कृत हेले। से आनंदित होई पचारिले, तमे सत कहूच? विष्णु शर्मा सहास्य बदन रे उत्तर देले, मो उपरे भरोसा रखंतु महाराज। मात्र 6 मास पई पिला मानंकु मो दायित्व रे रखंतु। जदि मु मो कथा अनुसार कार्य करी न पारे तेबे विष्णु शर्मार नाम आ पृथ्वी रे रहिबनी। ए कथा सुनी राजा आनंद रे तांकर पिला मानंकु डकेई आनी कहिले, ए होउचंती तुम मानंकर नूतन शिक्षा गुरु। तमे माने तांको सहित मात्र 6 मास रही शिक्षा ग्रहण कर। एहा परे पंडित विष्णु शर्मा राजपुत्र मानंकु सांगरे धरी निज आश्रम को फेरी गले। बनस्थ मध्यरे एक नदी तटस्थ आश्रमर सौंदर्य पिला मानंकु खूब भल लागिला। पंडित विष्णु शर्मा आश्रम सम्मुखस्थ एक वृक्ष मूल रे आसन पकाई पिला मानंकु शिक्षा दान करिबा पई बसिले। पिला माने भाबुथांती तांकर नुआ गुरु एबे निश्चय तांको व्याकरण गणित आदि जटिल विषय सबु पढ़े विरक्त करिवे। किंतु ना, सेमिति हेलानी। प्रथमे धीर मधुर स्वर रे गुरु विष्णु शर्मा कहिले, तुम मानंकु मु गप कहिबी, तमे माने सुनिबाकू चाहुच कि? एबे कुमार माने खुशी हेई उत्तर देले, हाँ गुरुदेव, गप सुनिबाकू आमे माने खूब भल पाऊ। एहा परे विष्णु शर्मा कहिले, तेबे गोटे गप कहूची सुन। दक्षिण भारतर महिला रूप्य नगर रे रहुथिले जने सौदागर। से दूर दूरांतर बुली व्यवसाय वाणिज्य करुथिले। थरे से तांकर बलद चालित सगड़ गाड़ी गुड़िकरे पण्य द्रव्य मान बोझेई करी दूर राज्य को यात्रा करुथांती। से माने जाऊ जाऊ गोटे जंगल पड़िला। से जंगल पथरे हठात गोटे बलदर गोड़ खाल भितरे पड़ीगला। आउ बलदर गोड़टी भांगीगला। ए कथा देखी बणिक जनक से बलद को सगड़ू फिटेई देई तार चिकित्सा करैले। हेले तांकर समस्त चेष्टा विफल हैला। एणु से बलदटी को सेही ठारे छाड़ी देई निज गंतव्य पथरे चलीगले। जंगल भितरे पड़ी रही से बलदटीर गोड़ क्रमे भल हबाकू लागिला। जंगलर निर्मल वायु, पहाड़ी नदीर निर्मल जल आउ सबुज छन छन कंचा दुबघास खाई से बलदटी क्रमे हृष्टपृष्ट आउ बलवान हो गला। दिने से बलदटी मन आनंद रे खूब जोर रे हमारड़ी पकेला। एतिकी बेले से जंगलर राजा महाबल सिंह किछि दूर रे से नदी को पानी पीबा को आसुथिले। से जंगल भितरे एमिति अस्वाभाविक रड़ी शुणी चमकी पड़िले। कौनसी एक खूब बलशाली नुआ धरणर पशु एई जंगल भितर को आसीची भाबी से खूब भयभीत हो पड़िले।
सिंह राजा भाविनेला जे ସେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ତାଠାରୁ ବଳବାନ। ଏଣୁ ସିଂହ ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇ ତରବର ହେଇ ନିଜ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦମନକ ଆଉ କରଟକ ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦମନକ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଆମ ରାଜା ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେଇ ପାଣି ନ ପିଇ ଫେରିଗଲେ କାହିଁକି? କରଟକ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ଚୁପ୍ ରହ। ପର କଥାରେ ନାକ ଗଳେଇ କିଳା ଉପାଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହରେଇଲା ପରି ନିଜକୁ କାହିଁକି ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା କହିଲୁ? ଏବେ ଦମନକ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେ କିଳା ଉପଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଥା କ'ଣ ଟିଏ କହିଲୁ? କାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣିନି। ଏହାପରେ କରଟକ ବିଲୁଆ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କାହାଣୀଟିକୁ ସେଇଠି ରଖିଲେ ଓ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ମାତ୍ର ରାଜକୁମାରମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାରେ ଏମିତି ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ନା ନା ଗୁରୁଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଏଥର ସ୍ମିତ ହସି ଗୁରୁଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁଣି କହି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ କହି ଚାଲିଲେ ଗପ ପରେ ଗପ। ପିଲାମାନେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗପ ଭିତରୁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, ବିଜ୍ଞତା, ବୋକାମି, କ୍ରୂରତା, ଜଟିଳତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ପରିଶ୍ରମ, ସଂଯମ, ଯୁଦ୍ଧ, ସନ୍ଧି, ରାଜନୀତି ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଅବସର ସମୟରେ ସେସବୁକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ମନ ଦେଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଜକୁମାରମାନେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଓ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରି କେମିତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ରାଜକୁମାରମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ ତଥା ମଧୁର ସମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପୁତ୍ରମାନେ, ତୁମ ଗୁରୁଦେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? କେଉଁ ବହି ପଢ଼ାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେଇଲେ? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ବାପା। ତାହା ହିଁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବିନା ବହିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛୁ। ରାଜା ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ସେଇ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର କଥିତ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ରୂପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଚିସ୍ମିତା। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ହିତୋପଦେଶ କାହାଣୀ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଧନୀ ମହାଜନ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ 4 ପୁଅ। ମହାଜନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଭାରି ଦୁଃଖ, କାରଣ ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଯାକ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। କାହାରି ମନ କାହା ସହିତ ମିଶୁ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଝଗଡ଼ା କରିବାରେ ହିଁ କଟି ଯାଉଥିଲା। ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲା, ଦେଖ ପିଲେମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି କଳି କଜିଆରେ ମାତି ରହିଲେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବେ, କେହି ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ତୁମେ ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କଲେ ଆମ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ କେମିତି? ଏଣୁ ତୁମେ ସବୁ ପାଟିଗୋଳ ନ କରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ମାତ୍ର ଏ 4 ଭାଇ ଯାକ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଆଦୌ କାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କର 4 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି କାଠି ଥିବା ବିଡ଼ାଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ବିଡ଼ାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ତ।
କାଠି ବିଡ଼ାଟିକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ହାତକୁ ନେଇ କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ସେଇ ବିଡ଼ାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି କାଠି ବିଡ଼ାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବହୁ ବଳ ଖଟାଇଲେ, ହେଲେ ସବୁ ବୃଥା। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମାତ୍ର କାଠି ବିଡ଼ାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ହସିଲେ ଓ ସେ କାଠି ବିଡ଼ାଟିକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣି ବିଡ଼ା ବଳା ହୋଇଥିବା ରସିକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେଇ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ 4 ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି 2 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ କରିଦିଅ ତ। 4 ଭାଇଯାକ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜଣ ଜଣ କରି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବେ ମହାଜନ ବୁଢ଼ା ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯିବା ପରେ ତୁମେ ସବୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ମାତ୍ର 4ଟି ଯାକ କାଠି ଏକାଠି ଥିବା ବେଳେ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? 4 ଭାଇଯାକ କିଛି କିଛି ବୁଝୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହେଲେ। ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତୁମେ 4 ଭାଇ 4ଟି କାଠି ସମାନ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ନ ମିଳିଲେ ଏମିତି କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଯେ କେହି ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇପାରିବ। ସାମାନ୍ୟ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠି ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲା ପରି ତୁମ 4 ଭାଇଙ୍କ ମନ ମିଳିଲେ ତୁମକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେ କଠିନ କାମ ପଡ଼ିଲେ ବି 4 ଭାଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଶିଖିଲ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 4 ଭାଇ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଲେ ଓ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ନ କରି ମନ ମିଳାଇ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଘରବାଡ଼ି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।